بلوچستان میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ جاری ہے۔ جوب، لورالائی اور سبی کے 6 وارڈز کی جنرل نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر 3 اضلاع میں پولنگ ملتوی کر دی گئی ہے۔ ہمارے نمائندے رفیق مندوخیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات بتائیں گے۔ جی رفیق۔ جی، بلوچستان میں لوکل گورنمنٹ کے ضمنی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے آج جوب، لورالائی اور سبی میں انتخابات ہو رہے ہیں۔ انتخابات میں 3 اضلاع میں 19 امیدوار مد مقابل ہے، جبکہ رجسٹر ووٹروں کی تعداد 5645 ہے۔ اس وقت میں گلمیٹ گرل ہائی اسکول اپوزی ساکی میں موجود ہوں۔ یہاں ووٹروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو اپنی رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں سیکورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صوبے میں سیکورٹی کے صورتحال کے پیش نظر خوزدار، کلات اور اب میں انتخابات ملتوی کر دیے ہیں۔ جی۔ اور بنیر میں دیرینہ دشمنی پر فائرنگ، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق بنیر کے علاقے نواکل ڈگر میں ملزمان نے فائرنگ کر کے ماں، بیٹے اور بھتیجے کو قتل کر دیا۔ فائرنگ کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔ آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت بلوچستان میں انٹیلیجنس بیس کارروائیاں جاری ہیں۔ 15 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ مستونگ، بولان، واشا کاوران، سبی، قصدار، ہرنائی اور نوشکی میں خوارج کے خلاف متعدد کارروائیاں کی گئی ہیں۔ لئیک الرحمان سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ لئیک، بتائیے کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے؟ جی جواد، سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت اپنی کارروائیاں بلا تعطل جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ آپریشن رد الفتنہ کے تحت بلوچستان کے مختلف علاقوں جن میں مستونگ، بولان، واشک، آواران، سبی، خزدار، ہرنائی اور نوشکی شامل ہیں، وہاں خوارج کے خلاف متعدد کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ان کارروائیوں کے نتیجے میں 15 خوارج مارے گئے ہیں اور ان کارروائیوں کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ سیکورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے باعث خوارج کے نیٹ ورک کو شدید نقصان پہنچا ہے اور ان کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی ہے اور سیکورٹی فورسز ان کے مکمل خاتمے کے لیے آپریشنز کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ جی جواد۔ لئیک ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے کہ آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت بلوچستان میں انٹیلیجنس بیس کارروائیاں جاری ہیں۔ 15 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ مستونگ، بولان، واشا کاوران، سبی، خزدار، ہرنائی اور نوشکی میں خوارج کے خلاف متعدد کارروائیاں کی گئی۔ کارروائیوں کے دوران 15 خوارج جہنم واصل ہوئے۔ بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود برآمد ہوا۔ مؤثر کارروائیوں سے خوارج کے نیٹ ورک کو شدید نقصان پہنچا اور نقل و حرکت محدود کر دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم کیا گیا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اگلے 2 دن میں بین الاقوامی منڈی میں قیمتیں برقرار رہیں تو اچھی خبر ملے گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے آسمان کو چھوتی تیل کی قیمتوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ IMF پروگرام میں جکڑے ہونے کے باوجود جو ممکن ہوا ریلیف دیا۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں کا چیلنج آج بھی سامنے کھڑا ہے۔ یقیناً تکلیف سب عوام کو، سب کو موجود ہے۔ تیل اور گیس کیونکہ بین الاقوامی منڈی میں مہنگا ہے تو یقیناً پاکستان کے اندر بھی مہنگا ہے۔ ریٹ 7 دن کی اوسط کے اوپر طے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اگلے 2 دن کے اندر اگر بین الاقوامی منڈی کے اندر قیمت یہاں پہ برقرار رہتی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ایک اچھی خبر خود بخود ہی آپ کے سامنے آئے گی۔ اگلے مہینے سے آپ دیکھیں گے کہ 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے سائن ہوں گے جس میں وہ کمپنیاں سائن کریں گی معاہدے اور ساری دنیا سے سرمایہ اکٹھا کر کے اپنی ریفائنریوں کو دنیا کی بہترین ترین ریفائنریوں بنانے کے اوپر ہماری پیٹرول ڈیلرز اور جو OMCs ہیں ان سے میری گزارش ہے، گلے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پوری کوشش کروں گا، پر اس مشکل کی گھڑی کے اندر ہمیں اپنی جیب نہیں عوام کی سہولت کو مقدم رکھنا ہے۔ حکومت پیٹرولیم لیوی کے نام پر عوام سے 8000 ارب سے زائد وصول کر چکی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیٹرول کی موجودہ قیمت کسی صورت قابل قبول نہیں، ٹیکس ختم کر دیں تو فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 225 روپے ہو جائے گی۔ ساری حکومتوں نے اب تک مل کر 8000 سے زائد ارب روپے پاکستانیوں سے وصول کیے ہیں
पेट्रोलियम मसनूआत की लेवी कीमत में। इस लेवी को ख़त्म होना चाहिए। पेट्रोल की कीमत को 225 रुपये पे होना चाहिए कि 25 करोड़ लोग आज जिस अजियत में हैं उन पर महंगाई के बम गिराए जाते हैं। 16 अगस्त को चारों सूबों में बैक वक्त धरने होंगे। पंजाब में वज़ीर आला हाउस पे होगा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और सिंध में गवर्नर हाउस पे होगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वर्कर्स होते हैं उनसे कहता हूँ कि इस एजेंडे पर अवाम के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए सारे लोग जो हैं वो हमारा साथ दें। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की वीडियो जारी कर दी गई है। ईरान के नए रहबर मौज़म की वीडियो महर न्यूज़ ने जारी की, जिसमें मुश्तबा खामनाई वफ़द से गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो मुकम्मल सेहतियाब दिखाई दे रहे हैं। वीडियो की रिकॉर्डिंग के वक्त से मुतालिक कोई तफसील फराहम नहीं की गई। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अरकान की जानिब से हूसी मलेशिया के हमलों की मज़म्मत के बयान का खैर मकदम किया है। हूसियों ने 13 जुलाई से सऊदी अरब पर मिसाइल हमले किए। 22 जुलाई से तिजारती बहरी जहाज़ों को भी निशाना बनाया जा रहा है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि सलामती कौंसिल के मुतालिका करारदादों पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। यमन की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत और खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की रोकथाम पर भी जोर दिया। जहाजरानी की आज़ादी और समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इआदा किया। सऊदी अरब ने वाज़ेह किया कि वह अपनी सलामती, खुद मुख्तारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हमले के खिलाफ तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाएगा। वज़ारत ख़ारजा ने यमन में अमन के क़याम के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों और यमन की कानूनी हुकूमत की मुस्तकिल हिमायत का भी इआदा किया। साबिक़ अमेरिकी सदर जो बाइडन के प्रोस्टेट कैंसर के बारे में उनके बेटे हंटर बाइडन ने कहा है कि ये बीमारी उनकी हड्डियों से भी आगे फैल चुकी है और उन्हें शदीद दर्द का सामना है। हंटर बाइडन ने BBC को बताया कि बीमारी बहुत तकलीफदेह है और कई हवालों से उनकी जिस्मानी सलाहियतों को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। 83 बरस के डेमोक्रेट रहनुमा के तर्जुमान ने हंटर बाइडन के इंटरव्यू पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। बाइडन ने व्हाइट हाउस छोड़ने के 4 माह से भी कम अरसे बाद इंकशाफ किया था कि उनमें प्रोस्टेट कैंसर की जारहाना किस्म की तशखीस हुई है। अमेरिकी सियासत में बड़ी तब्दीली। डेमोक्रेटिक पार्टी में सोशलिस्ट ग्रुप की मुसलसल कामयाबियां। कोलोराडो में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट उम्मीदवार ने प्राइमरी इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीत लिया। एथियोपियन नयाद मेलाद कैरोस ने 15 बार मुंतखब रुकने कांग्रेस डियाना डिगेट को शिकस्त दी। मेलाद कैरोस ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में 13 पॉइंट्स की वाज़ेह बढ़तरी से कामयाबी हासिल की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक आइंदा सदारती उम्मीदवार भी डेमोक्रेट सोशलिस्ट ग्रुप से मुतवक्किल है। सदर ट्रंप अपने बयान में डेमोक्रेट सोशलिस्ट को अमेरिकी निज़ाम के लिए बड़ा खतरा करार दे चुके हैं। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के जिला समरलैंड में आग लगने के बाद हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। जंगल की आग ने मगरबी कनाडा को अपनी लपेट में ले लिया। हजारों शहरियों को अपने घर खाली करने पर मजबूर होना पड़ा। बाल रेंज के मकाम पर लगी आग काबू से बाहर है और 5000 एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले चुकी है। रवां हफ्ते दीगर अजला में भी इनखला के अहकाम जारी किए गए थे। वाइल्ड फायर सर्विस का कहना है कि आग समरलैंड से 15 किलोमीटर मगरिब में लगी थी, जो मुसलसल फैलती जा रही है। रूस के मॉस्को एयरपोर्ट पर हैरान कुन वाकया पेश आया। 2 खवातीन बोर्डिंग का वक्त खत्म होने के बाद एयरपोर्ट पहुंची, जिसकी वजह से परवाज छूट गई। दोनों खवातीन ने सिक्योरिटी हिसाब तोड़कर रनवे पर दौड़ लगाई और उड़ान भरने के लिए तैयार खड़े तैयारे को रोकने की कोशिश की। ग्राउंड अमला फौरन पहुंचा और उन्हें जहाज के सामने से हटाया। दोनों खवातीन को हिरासत में लिया गया। उनासीवें यौम आज़ादी की मुनासिबत से पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में 16वीं सदी से क़याम पाकिस्तान तक की अहम सरकारी दस्तावेज़ात को आवाम के लिए पेश कर दिया गया है। मुगलिया सिख दौर के सिक्के, सरकारी मोहरें, आलात हर्ब, डाक की टिकट्स और हाथ से बनाई गई तस्वीरें खुसूसी दिलचस्पी का बाइस बन गई हैं। ख्वाजा नसीर की रिपोर्ट देखिए। 79वें यौम आज़ादी की मुनासबत से पंजाब आर्काइव डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम सिविल सेक्रेटेरिएट में 4 सदियों में मुहित अहम सरकारी रिकॉर्ड की नुमाइश। 1629 से 1947 तक 3 अदवार पर मुश्तमिल सरकारी रिकॉर्ड में मुगल, सिख और बरतानवी दौर के मुआहदे, आज़ादी हिंद डिक्लेरेशन और मुस्लिम लीग के क़याम के दस्तावेजात रखी गई हैं। 1629 से लेके आज तक के तमाम कीमती रिकॉर्ड जो कि मुगलिया दौर, सिख दौर, कॉलोनियल इरा
पोस्ट पार्टीशन और तहरीक पाकिस्तान और ख़ास कर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के जो दस्तावेजात हैं वो असल ओरिजिनल हमारे पास मौजूद हैं। दस्तावेजात के साथ साथ वायसराय, गवर्नरों और तारीखी इमारतों की तस्वीर, डाक टिकट, मोहरे और पत्थरों पर बने नक्श भी नुमाइश का हिस्सा हैं। 14 अगस्त तक जारी रहने वाली इस नुमाइश से बरे सगीर की तारीख और तहरीक पाकिस्तान को समझने में मदद मिलेगी। 79वें यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर महकमा आर्काइव की जानिब से 16वीं सदी से लेकर अब तक का तमाम आर्काइव अवाम के लिए खोल दिया गया है। ये आर्काइव हमारे असलाफ की जदोजहद के हवाले से एक वाज़ेह मिसाल है। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ ख्वाजा नसीर, ARY न्यूज़ लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।